청장입니다. 유튜브를 통해 시청하고 계신 분들께서는 채팅창에 소속과 이름 남겨 참석 확인을 해주시길 부탁드리겠습니다. 자연과 도시 웨비나 프로그램은 유럽연합의 글로벌 연구재정 지원 프로그램인 커넥팅 네이처 프로젝트의 정책 정보 교류 프로그램입니다. 우리나라에서는 강원도, 창원시, 수원시정연구원, 창원대학교, 한국환경정책평가연구원 국립생태원, ESP 아시아사무소, 이클레이 한국사무소, 그리고 환경부가 함께하고 있습니다. 6월 9일 시작해서 벌써 오늘로 네 번째 시간을 맞이했습니다. 1차 웨비나에서는 기반 해법이라는 것이 무엇인지, 유럽 지방정부의 접근법과 프로그램에 대한 소개가 있었고요. 2차에서는 본격적으로 도시숲을 중심으로 한 MBS 도입의 목적과 방향성을 검토해봤습니다. 그리고 지난 시간에는 그린 인프라를 중심으로 지방정부의 자연기반 해법 활성화 방안에 관해서 논의를 해봤습니다. 오늘 이번 네 번째 웹변화에서 다룰 내용은 자연기반 해법을 적용하고자 할 때 부딪히는 난제들, 그 중에서도 기술과 재원 문제에 대해서 논의를 하고요. 그 다음에 거버넌스가 그 해법이 될 수 있을지에 대해서 의견을 나눠보고자 합니다. 먼저 세션은 1세션 주제 발표와 패널 토론 세션으로 나누어서 진행을 하도록 하겠습니다. 제1세션에서는 두 개의 주제 발표를 듣겠는데요. 들으시면서 질문 사항이 있거나 의견이 있으신 경우 채팅창에 글을 남겨주시면 고맙겠습니다. 첫 번째 주제 발표는 자연 기반 비즈니스를 주제로 시오반 맥퀘이드 커넥팅 네이처 프로젝트 코디네이터의 발표를 영상으로 보시겠습니다. Hello everyone, and thank you for joining us for this Urban by Nature webinar on nature-based entrepreneurship in practice. We're going to cover two topics here today. Firstly, we will look at a brief overview of nature-based financing and business models, and then we look at where nature-based enterprises fit in. Before I begin, allow me to introduce myself. My name is Siobhan McQuaid, and I head up research and innovation on resilience and sustainability in the Centre for Social Innovation in Trinity College in Dublin. In Connecting Nature, we have identified three major phases of financing of nature-based solutions. The first phase is related to planning and financing the costs related to planning and design. Planning often involves protracted periods of community consultations and a high level of engineering or landscape design. So this first phase can often take quite some time, and the costs, while spread out, mount up at the end of the day. The second phase of NBS financing is related to project implementation. To get the project off the ground often requires capital financing related to infrastructure, such as, for example, cycle paths or drainage trenches. The third phase of NBS financing is perhaps the most important in the long term. This third phase is related to financing the ongoing costs of operating and maintaining a nature-based solution. In this webinar, we will spend some time looking at how to build sustainable business models for nature-based solutions. In Connecting Nature, we co-created with our three frontrunner cities a business model canvas tool, specifically designed to help bring together different departments across cities and different stakeholders from outside to plan for the implementation of nature-based solutions. In this slide, you can see an overview of the business model canvas tool that we developed. This begins by addressing the business model for sustainability. So where to start? In the middle. There are three main elements to any business model canvas. The value proposition, which is at the starting point, is at the very centre. That simply means, what is it that stakeholders want and need? Or even more simply, what are the benefits from nature-based solutions? It is important to take into account not just the immediate benefits, but all the possible co-benefits. So if we think about an urban park, for example,
These benefits may include increased health and well-being of citizens in the surrounding area, economic opportunities for local businesses, or increased environmental benefits such as reduced air pollution, which may apply at a much larger scale. All benefits should be considered. And then we look on the left at what kind of activities and resources are needed to maximise these benefits. So, for example, can a park deliver nature-based therapies to increase the benefits from health and well-being? Or is there a mechanism in place to support sustainable food production or tourism in harmony with nature? So what kind of activities and resources need to be put in place in order to optimise those benefits identified under the value proposition? The next thing we look at on the right of the value proposition is who is going to benefit from these kind of activities, and what partners do we need to engage with to make sure these kinds of activities can be delivered in practice. Again, if we consider the example of an urban park, who can deliver forest therapies or organise walking trails? We highlight the importance of a collaborative governance structure for nature-based solutions. How can the end beneficiaries and key stakeholders and partners be involved in the governance structure of a nature-based solution? How can ownership be shared between parks departments or public sector departments, for example, and community groups or local businesses? Finally, at the very bottom, we look at costs and potential revenue streams. Interestingly, with nature-based solutions, there are often opportunities to reduce costs through approaches such as permaculture, through the use of sensors, or through collaborating with volunteer movements. Finally, the very last thing we look at in the bottom right-hand corner is probably the most important, and it's how do we capture value, or how do we turn value into sustainable sources of income? And by working our way through the business model, we've seen that our cities have started to uncover additional sources of income associated with different benefits, which haven't really been considered fully before. This has varied from new business collaborations in education and tourism to philanthropic and business funding for environmental or health benefits. As you can see from the graph on the right of this slide, the number of new nature-based enterprises starting up in recent years is increasing exponentially. And why are we seeing such an increase in the number of startups in this area? Well, quite simply, they're responding to increased market demand. In recent years, the concept of nature-based solutions has become increasingly mainstream. The UN, the EC, and global bodies like the International Union for the Conservation of Nature have all inserted nature-based solutions into their policies to address climate change and biodiversity loss in recent years. And it's not just at policy level and at public level. We're also seeing increased demand for nature-based solutions from the private sector, in particular from large corporates who are investing in nature as a key asset for their business. However, on the flip side, we're also beginning to see a bottleneck, and that this increasing demand is leading to difficulties with supply. And this is where nature-based enterprises can help. So nature-based enterprises essentially use nature as a core element of their product service offering. Nature may be used directly by growing, harnessing, harvesting, or restoring natural resources in a sustainable way. And here you will find examples like green building developers or ecosystem restoration charities. On the other hand, nature may also be used indirectly by contributing to the planning, delivery, or stewardship of sustainable nature-based solutions. And here you will find examples like landscape architects, smart technology companies who monitor the effectiveness of nature-based solutions through the use of sensors, and many more. What's probably most important is that nature-based enterprises support climate change and biodiversity policy, and they generate benefits for local economies, for communities,
and the wider environment. So where do nature-based enterprises fit into the 3 phases of delivery of nature-based solutions that we saw earlier? Well, as you can see here, they can play a role right across all 3 phases, from landscape architects involved with planning, to specialised contractors involved at delivery, to social enterprises or community enterprises often engaged in stewardship. Well, one of the things we've done in Connecting Nature is set up a platform, a global database of nature-based enterprises. This Connecting Nature Enterprise platform features an online marketplace where buyers in both the public and the private sector can meet and connect with suppliers of nature-based solutions. At the core of this platform are vibrant communities of interest. And these communities of interest vary from sustainable agriculture to sustainable forestry to smart tech for nature-based solutions. But what's really interesting is that these community of interests are all moderated by industry leaders. And these industry leaders aim to raise awareness of best practice in each of the sector and to really promote a dialogue and networking between all of the key stakeholders in this area. They also produce or identify opportunities and challenges in each of the industry sectors. For more information on financing or entrepreneurship, have a look at the guidebooks which are available from our website. Thank you again, and we look forward to hearing now from some nature-based enterprises. 네. 바로 이어서 자연기반 해법 이행을 위한 기술과 재원을 주제로 환경산업기술원 조영아 선임연구원께서 발표해 주시겠습니다. 안녕하세요. 한국환경산업기술원 조영아입니다. 자연기반 해법 이행을 위한 기술과 재원이라는 주제로 발표를 하도록 하겠습니다. 보시는 그림은 이클레이에서 2018년에 몬트리올 공약으로 설명했던 도시의 지속 가능성을 표현한 그림입니다. 자연 기반의 발전, 그리고 저공해, 순환형, 사람 중심, 그리고 회복력 향상에 대한 것을 주요 골자로 하고 있습니다. 자연 기반 해법이라 하는 것은 새로운 개념이 아닙니다. 기존에 우리가 생태공학이나 생태보건이나 생태기반, 적응 등의 이름으로 불러왔던 것을 종합해서 하는 개념이라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 구체적으로 보면 앞선 시간에 기술 사례로 설명이 나왔던 도시숲이나 아니면 그린 인프라 같은 것들도 자연 기반 해법 중에 하나이고, 기존의 생태보건, 생태공학, 도시숲 같은 경우에는 산림 경관보건에 해당되겠죠. 또 소생태보건, 기존에 많이 다루었던 기술들이라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 그 자연에서 유래하는 것에 대한 것들을 크게 3가지로 구분해 볼 수 있겠는데요. 우리가 지금 다루고 있는 자연 기반의 개념, 그리고 자연 유래, 자연 영감이 있습니다. 이 3가지는 자연을 모티브로 한다는 것에서 공통점이 있지만 약간의 차별점이 있는데요. 자연 기반은 자연의 서비스, 생태계의 기능 자체를 이용하는 것이라고 보면 되겠습니다. 자연 유래는 태양력이나 풍력이나 조력과 같이 저탄소 에너지 수요에 도움이 되는 해결책을 찾고자 에너지원이 자연에서 오지만 생태계 기능에 기반하지는 않습니다. 자연에서 오는 에너지를 활용하는 것이죠. 자연 영감 같은 경우에는 생태계나 생물에서 그 시스템을 모방해서 어떤 영감을 받아서 기계적으로 또는 구조적으로 풀어내는 것으로 자연에서 배우는 방법이지만 생태계 기능에 기반하지는 않습니다. 자연 기반 기술은 생태계 기능을 이용하는 것에서 차별점이 있다고 보시면 될 것 같습니다.
네, 국내에서 자연 기반 해법의 대부분은 또 그린 인프라라고 불려왔죠. 그린 인프라의 대부분은 물순환 회복을 주제로 하는 저영향 개발에 집중되어 왔습니다. LID라고 불렸는데요. 그 전국에서 LID 관련 시범 도시들이 있고요. 금년에는 환경부에서 물순환 선도 도시 5군데를 지정하기도 했습니다. 대전, 광주, 안동, 울산, 김해시의 5군데가 금년에 새롭게 물순환 선도도시로 지정되기도 하였습니다. 서울시에서는 자체적으로 조례도 제정하고 또 별도의 예산을 책정하여서 물순환 생태도시를 설계하고 물순환 생태도시를 만들고자 하고 있는데요. 여기에 들어간 기술들을 보시면 옥상 녹화나 아니면 도로 주변에 나무 여과 상자를 해서 물순환력을 높이기 위한 또 투수성 포장이라든가 침투구를 만든다든가 하는 식으로 그동안 비포장된 도로로 인해서 물이 다 표면으로 흘러나갔다면 다시 땅으로 순환할 수 있도록 이렇게 기술들을 적용하고 있습니다. 또한 공원의 녹지를 넓힌다든가 또 식생수로를 통해서 또한 물순환을 높이는 다양한 기술들을 적용하고 있습니다. 그동안 LID 물순환 중심의 자연기반 기술들이 개발되어 왔다면 환경부에서는 2019년부터 도시생태계 건강성 증진 기술 개발을 추진하고 있습니다. 도시생태계 건강성 증진이란 생태계의 기능을 증진시켜서 자연 기반의 개념이죠. 생태계 서비스를 증진함으로 인해서 기후변화로 인한 열섬 효과나 또는 탄소 문제나 또 물 홍수 같은 문제들을 생태계 기능을 증진시켜서 해결해 보자는 시도입니다. 그래서 이 자세한 사항은 다음 페이지에서 설명드리도록 하겠습니다. 크게 진단 기술, 처방 기술, 관리 기술로 구성되어 있고요. 진단 기술에서 생태계가 훼손되어 있는 정도를 진단하고 그 훼손된 부분에 대해서 맞춤형으로 복원을 계획해 보았습니다. 그리고 이것을 통합적으로 관리하는 기술로 구성이 되어 있는데요. 녹색도시 수원을 표방하고 있는 수원시를 테스트베드로 기술을 적용하고 있습니다. 수원시가 선정된 이유는 저희가 공개 모집을 통해서 연구진을 선정하였는데 연구진이 자체적으로 MOU를 체결해서 왔기 때문에 수원시입니다. 어떤 정책적인 이유 때문에 선택된 것이 아니라 연구진들이 직접 수원시와 접촉하여서 테스트베드를 제공하겠다라는 MOU를 가지고 왔기 때문에 수원시가 선정이 되었고요. 수원시도 서울시 못지않게 다양한 생태 요소 향상을 위한 노력들을 해왔는데요. 그러한 수원시의 정책과 잘 부합되는 기술이 개발될 것으로 기대하고 있습니다. 좀 더 세밀하게 보면 진단 기술은 도시 생태계의 구조나 관리를 진단하는 기술인데요. 뒷페이지에서 좀 더 설명드리도록 하겠고요. 처방 기술로는 탄소 저장력 향상, 열 스트레스의 저감, 그리고 도시 생태계 회복력 향상, 주로 비오톱 향상이 되겠고요. 또 완충 능력 개선이라고 해서 다양한 도시 현안을 생태적으로 풀어보려는 처방 기술들이 있습니다. 또 초록색 영역은 관리 기술인데요. ICT 기반의 관리 기술을 개발하고 있습니다. 진단 기술의 요소들입니다. 조금은 어렵게 느껴지실 수도 있겠는데 또는 추상적으로 느껴질 수도 있겠습니다. 생태계가 건강하다라는 것을 어떻게 정의할 것이냐라고 한다면 굉장히 많은 의견들이 있을 수 있습니다. 사람의 몸이 건강하다 역시 다양한 기준들, 지표들이 있겠는데요. 그렇지만 그 어려운 것을 사람의 몸 같은 경우에는 혈압을 측정한다든가 혈당을 측정한다든가 어떤 지표들을 통해서 건강하다 안 하다라는 것을 진단하듯이 도시 생태계를 식생이나 토양이나 또는 종다양성을 진단해서 건강한지 건강하지 않은지를 계량화하려는 시도라고 보시면 될 것 같습니다. 아직 첫 발자국에 불과하기 때문에 여러 가지 부족한 점이 있겠지만 어쨌거나 자연 생태계의 건강성을 정량적으로 측정하기 위한 다양한 지표들을 개발하는 기술입니다. 다음은 회복력 향상 기술인데요.
도시의 여러 공간들의 녹지를 조성하는 기술이라고 보시면 쉬울 것 같습니다. ICT 기반으로 그 식생이나 아니면 옥상 습지 같은 것을 유지 관리하는 걸 자동화하는 노력을 하고 있습니다. 기존에 있는 녹화 기술들은 단순히 나무를 심거나 하는 것에 그쳤다면 저희는 그 지역에 적합한 식생 모듈을 모듈화하고 정량화하고 규격화해서 마치 책상이나 의자를 구매하듯이 생태 모듈을 구매할 수 있는 제품화하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 다음은 탄소 저장량 향상 기술인데요. 탄소 이슈와 맞물려서 굉장히 중요한 기술이 되었습니다. 그 식생이나 토양을 이용해서 탄소를 저장하는데 얼마만큼 저장하는지를 정량화하고 가장 효율적인 모듈을 선정해서 그 지역에 가장 잘 맞는 식생과 토양 모듈을 제시하고 얼만큼의 탄소가 저장되는지를 정량화할 수 있습니다. 많은 도시들이 탄소 저감을 위한 이제 정책적인 계획들을 수립하고 있는 것으로 알고 있는데 저희 기술이 그 부분에 어느 정도 도움이 되지 않을까 기대를 하고 있습니다. 다음은 열저감 기술입니다. 도시의 열을 감축하기 위한 다양한 시도들이 있었죠. 바람길을 이용한다든가 다양한 시도들이 있었는데 그중에 특히 취약한 저층 밀집 주거 지역과 고층 건물을 대상으로 생태 모듈을 이용해서 열을 저감해 보고자 하는 시도가 되겠습니다. 잠열, 그동안 고려하지 않았던 물의 잠열까지 고려해서 물순환과 또는 식생의 증발산을 이용한 열저감을 정량화하고 또 도시의 온도를 낮추는 데 도움이 되는 기술을 개발하고자 하고 있습니다. 다음은 현안 대응의 3가지 주제 중에 물순환에 관련된 홍수 대응 기술이 되겠습니다. 도시의 물순환을 개선하기 위한 다양한 요소들을 생태적으로 모듈화하고 제품화하되 ICT 기반으로 이것 역시 자동화하고 관리가 용이하도록 하는 제품을 개발하고 있습니다. 미세먼지 관련 제품입니다. 도로변이나 특히 미세먼지에 취약한 학교 주변 같은 곳에 이러한 생태 공기 정화 모듈을 설치함으로써 가시적으로 주민들에게도 녹색 공간을 제공하고 또 미세먼지를 줄일 수 있는 그러한 제품을 만들고 있습니다. 다음 유해조수 관련인데요. 그 동물과 사람이 함께 어울려서 살 수 있는 공간을 만드는 데 있어서 어느 정도의 그 야생동물이 사는 지역과 사람이 사는 지역에 대한 구분이 필요합니다. 그것을 유도 울타리 형태로 생울타리 형태로 조성을 하고 ICT 기반의 기술을 이용해서 그 유해조수가 사람이 사는 공간에 침투하지 못하도록 관리하는 제품을 개발하고 있습니다. 마지막으로 관리 기술입니다. 앞서서 진단과 또는 처방이 내려진 기술들이 실제 도시에 적용했을 때 얼마만큼의 비용 편익이 있는지를 정량화하고 또 도시에 적용했을 때 어떤 효과가 있는지를 가시적으로 볼 수 있는 지도 형태로 만들고 있습니다. 버추얼 서울 같은 기존의 도시관리 프로그램에 호환될 수 있는 생태 모듈, 도시 생태 관리 모듈이라고 보시면 될 것 같고요. 버추얼 서울 같은 프로그램이 다른 지자체에는 없기 때문에 기존의 지자체에서 쓰고 있는 UPSS 같은 도시관리 프로그램이라던가 혹은 도시생태 현황도 같은 거에 이 정량화된 생태 수치가 적용될 수 있도록 기술을 개발하고 있습니다. 네, 이러한 기술들이 도시에 실제로 적용되기 위해서는 재원이 필요할 텐데요. 크게 정부에서 주도하는 생태계 보존 협력금과 최근 이슈가 되고 있는 녹색 채권에 대해서 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 생태계 보존 협력금은 자연환경 보전법 제50조, 동법 시행령 제46조를 기반으로 어떤 생태계를 훼손하는 대규모 개발 공사 등이 이루어질 경우에 사업자가 반환금을 통해서 그만큼의 생태계를 보전하는 어떤 비용을 부담하는 그러한 제도가 되겠습니다. 지자체 교부금과 사업체 반환금으로 사업이 진행되게 되고요. 다음. 네.
그동안 생태계 보존 협력금의 부과를 보면 꾸준하게 큰 변동 없이 부과와 징수가 이루어지는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 주목할 만한 것은 반환금의 경우는 최근까지 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 생태계 보존 협력금을 이용해서는 도시 소생태계 조성 사업이나 또는 생태 통로를 조성하거나 아니면 어떤 녹색 공간을 조성하는 데 사용이 되고 있습니다. 영주시에서 활용한 최근 사례입니다. 과거 13년간 폐기물 메리츠였던 곳을 생태계 보전 협력 반환금 사업을 통하여서 조류 서식처로 복원을 하였습니다. 이로 인해서 탄소 저장량을 증가한다든가 기후 조정 능력이 증가하는 것은 물론이고 종다양성을 확보하는 데 도움이 될 것으로 기대를 하고 있습니다. 다만 이 사업은 주민들이 거주하는 지역에서는 조금 멀리 떨어져 있기 때문에 녹지 공간으로 조류와 야생동물을 위한 공간이 조성된 사례입니다. 다음 포항시의 사례인데요. 이것은 마을 인근에 폐기물이 불법으로 적치되어서 마을 변두리에 폐기물이 쌓여있는 이 공간을 생태계 반환금을 이용하여 주민들이 휴식할 수 있는 녹색 공간을 조성한 사례가 되겠습니다. 다음은 녹색 채권입니다. 그 녹색 채권은 ESG 채권 중에 하나인데요. 환경과 사회와 거버넌스를 목적으로 하는 특수 목적 채권이라고 보시면 될 것 같습니다. 특히 이 녹색 채권의 목적은 다음에 6가지 중에 하나를 반드시 만족해야 하는데요. 기후변화 완화나 기후변화 적응, 천연자원 보전, 생물다양성 보전, 오염 방지 및 관리, 순환 자원으로의 전환 중에 한 가지 목적을 반드시 이룰 수 있는 계획을 제시하여야 합니다. 녹색 채권의 발행은 꾸준히 증가 추세를 보이고 있는데요. 대부분은 정부 공기업에서 발행하는 정부기관체가 되겠고요. 그러나 민간이 하는 회사체도 꾸준히 늘어나고 있습니다. 이러한 녹색 채권의 사업이 무늬만 녹색이 되지 않게 하기 위해서 환경부에서는 한국형 녹색 분류 체계를 최근 제정하였습니다. EU나 ISO나 중국이나 다양한 사례들을 기반으로 한국형 10개 분야 87개 경제활동에 대해서 한국형 녹색 분류 체계로 인정한다라는 것을 발표했는데요. 그 중에 9번의 도시생태계 보건 내용이 들어있습니다. 자연생태계 보호 및 보전은 9번째 분야가 되겠습니다. 네, 이제 발표를 마무리하겠는데요. 기술 개발에 있어서는 생태계 복원에 있어서 가장 큰 장애물은 정량화되지 않았다는 겁니다. 기존의 대부분 그린 인프라나 또는 LID 사업 등은 도시를 개발하는 논리에서 좀 더 자연 친환경적인 것처럼 보이는 그러한 기술이 많았는데요. 그렇다면 어떻게 하는 것이 더 생태적이고 더 좋으냐에 대해서 설명할 수 있는 것이 굉장히 어려웠습니다. 대부분 전문가의 정성적인 평가에 의해서 이루어졌거든요. 그래서 가장 중요한 것은 생태계 기능이나 서비스나 건강도에 대해서 과학적이고 정량적인 데이터 확보가 필요하겠고요. 또 사업 추진 전후의 성과를 정량적으로 제시할 필요가 있겠습니다. 그래서 생태보건을 통한 효과나 생태계 서비스의 비용 편익이 정량화되어야만 지자체에서 사용하실 때 어떠한 목적과 어떤 성과를 기대할 수 있겠다라는 것을 명확하게 쓸 수 있을 것 같습니다. 그 재원에 있어서는 생태계 보전금 반환 사업의 경우 대부분 국공유지에서 이루어지고 있습니다. 민간 대상지에서 활용하기는 어려운 면이 있죠. 그래서 지자체의 의지가 가장 중요한 관건으로 작용을 하고 있는데요. 이런 한계를 극복하고 또 보다 효율적으로 자연자원 총량을 관리하기 위해서 환경부는 자연자원 총량제라는 것을 최근에 준비하고 있습니다. 다만 이것의 운영 메커니즘이나 훼손과 상세의 평가 방식이나 입지 선정 등 제도안에 대한 검증과 충분한 준비가 아직 필요한 상황이라고 보시면 될 것 같습니다. 녹색 투자 확대를 위해서는 도시 생태 분야의 수익성을 명확히 할 수 있어야겠는데요. 대부분 녹색 투자가 탄소 중립 기조에 따른 재생에너지 분야에 집중되고 있습니다. 태양열이나 풍력이나 조력 같은 것은
투자했을 때 전기 에너지가 오는구나. 그것을 판매해서 어떠한 수익금이 되겠구나가 정량화가 분명히 되는데 도시 생태를 복원하는 경우에는 그러한 정량화가 아직은 어려운 상황입니다. 그것이 이 녹색 투자 역시 채권이고 투자이기 때문에 수익이 어떤 건지 명확히 보이지 않는다면 그것을 명확히 해야만 보다 많은 투자를 유치할 수 있지 않을까 생각을 해보았습니다. 이상으로 간단하게 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네. 환경산업기술원 조영환 선임연구원 고맙습니다. 연구원님께서 지금 우리나라에서 우리나라의 지방정부에서 조금 진행할 수 있을 만한 그리고 진행되고 있는 것들을 사례를 통해서 국가 차원, 지방정부 차원을 사례를 통해서 조금 많은 정보들을 정리해 주셨는데요. 아마 들으시는 분들도 궁금하신 점이나 앞으로 어떻게 해야겠다라는 좀 의견이나 이런 것들이 좀 있으실 것 같아요. 주제 발표에 대한 질문과 의견은 이어지는 패널 토론 세션을 통해서 진행하도록 하겠습니다. 유튜브를 통해 시청하시는 분들께서도 채팅창에 질문과 의견 남겨주시면 저희가 그 패널 토론 시간에 좌장님께서 답변을 유도할 수 있도록 들을 수 있도록 전달해 드리도록 하겠습니다. 그럼 자연기반 해법 비즈니스 모델 구축과 거버넌스 어떻게 하면 될지에 대한 패널 토론을 이끌어 주실 좌장님을 소개해 드리겠습니다. 창원대학교 지속가능발전센터장님이시죠. 오상호 교수님을 모시겠습니다. 교수님 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 방금 소개받은 창원대학교 지속가능발전센터장을 맡고 있는 오상호라고 합니다. 반갑습니다. 우선 조영화 선임연구원님의 발제를 잘 들었고요. 지금 거의 4가지 영역을 나누어서 설명을 해주신 것 같습니다. MBS와 관련한 기본적인 개념하고 그 다음에 국내 적용 사례, 그리고 가장 중요한 중점 기술 파트와 관련해서 그 진단 처방 관리와 관한 부분하고 마지막으로 재원 조달을 얘기해 주셨는데요. 저도 사실 이 분야를 정확히 알지는 못하지만 오늘 들으면서 가장 먼저 들었던 생각 중에 하나가 특히 그 진단 부분에 있어서 사실은 탐지할 수 있는 기술이 되게 중요하지 않을까라는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 실제로 이제 이 단계에서 도시 생태계와 관련해서 가장 많은 접촉을 하는 사람들이 결국 시민과 사회라고 생각이 들고, 결국 이런 사람들이 참여하는 평가 단위가 구성이 된다라면 지역이 요구하고 사회가 바라는 어쨌든 그런 어떤 생태계가, 새로운 생태계가 만들어지지 않을까라는 생각이 들었고, 그걸 통해서 실제로 그 생태계를 위협하는 요인들을 찾아 나가는 작은 하나의 과정이 될 수 있을 것 같다라는 생각이 들었습니다. 실제로 리빙랩이라는 표현을 쓰신 것도 아마 그런 부분을 고려하신 것 같습니다. 아무튼 발표해 주신 조영아 선임 연구원님께 감사의 말씀을 드리고요. 우선 그 패널 토론에 앞서서 우리 토론자분들을 제가 간략하게 소개 드리는 시간을 가지고 토론을 진행하는 것으로 하겠습니다. 먼저 한국기계연구원의 김완두 연구위원님 오셨습니다. 네. 김완두 연구위원님 안 나오셨습니까? 네, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 네. 그리고 김포시의 자원순환과의 최낙중 과장님, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 김포시 자원순환과장 최낙주입니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 화성시 지속가능발전협의회 남길현 사무국장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 화성시 지속가능발전협의회 사무국장 남기련입니다. 반갑습니다. 네. 그리고 SK 사회적 가치 연구원의 박성훈 실장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 박성훈 실장입니다. 네. 그리고 마지막으로 ESP 아시아 사무소의 이나무 소장님 나오셨습니다. 네, 여러분 만나뵈서 반갑습니다. 네. 토론은 통상의 방식대로 진행을 했으면 하고요. 가능한 한 이제 그 시간 배분도 좀 중요한 부분이 있고, 또 지금 발제해 주셨던 그 세부 주제 내용하고 토론에서 다뤄야 될 부분들이 중복되는 부분도 있을 수 있고, 조금 달리 접근해야 되는 부분도 있고,
또 유튜브로 생중계가 되면서 질문이 이제 올라올 수도 있기 때문에 일단은 이제 각자 토론자분들이 토론을 해주시고 관련해서 뭐 답변을 조영아 위원님께서 해주실 수 있다면 답변을 해주시고 또는 이제 토론자분께 질문이 있으면 그 질문을 답변해주는 방식으로 좀 적극적으로 협조해 주시면 감사하다는 말씀을 드리는 것으로 드리겠습니다. 그러면 토론은 그 우리 프로그램 표에 정해진 순서대로 진행하는 것으로 하고요. 먼저 김완두 박사님께서 시작해 주시면 감사하겠습니다. 예, 반갑습니다. 한국기계연구원의 김완도라고 합니다. 우선 오늘 그 지속가능 도시 자연 속에 답이 있다 이 주제를 가지고 특히 기술과 재원에 관련해서 비즈니스 모델 구축하고 또 거버넌스에 대해서 토론자로 참석하게 돼서 드립게 생각하고요. 저는 그 속해 있는 연구실명에서 아시는 바와 같이 자연모사 응용 연구실입니다. 저는 개인적으로 전공을 기계공학을 전공을 했고요. 최근에는 자연 생태계 또 자연 생명체로부터 공학적인 영감을 어떻게 얻어서 응용할 거냐에 대해서 많은 관심을 가지고 있고요. 오늘 이제 우리 조영아 박사님이 그 발표해 주신 그 슬라이드에 보니까 초반에 그 자연 기반이라는 이야기, 그러니까 자연 기반 해법이라는 정의, 그리고 자연 유래라는 거, 그 다음에 자연 영감을 이렇게 구분해서 좀 말씀을 해주셨습니다. 그래서 그 자연 영감이라는 거가 이제 네이처 인스파이드 테크놀로지인데, 요거를 이제 저는 똑같은 의미로 자연 모사 기술이라고 이렇게 부르고 있습니다. 그래서 우선 자연 기반이라고 하는데 이런 자연 생태계를 도시에 복원하거나 할 때 자연 자체로만 갖다 쓸 수도 있겠지만 한 단계 더 업그레이드 돼서 자연으로부터 영감을 얻은 여러 가지 기술을 가지고 다시 생태계 복원하는 데 쓸 수도 있겠다. 그런 측면에서 아마 유럽위원회에서는 자연 영감도 자연 기반 해법 범주 안에 같이 포함되어서 이 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 저는 오늘 주로 그 네이처 인스파이어 테크놀로지 위주로 말씀을 좀 드리겠는데요. 우선 오늘 저도 발표를 듣고 나서 생각하니까 이미 많은 그 홍보도 되고 또 일반 시민들이 알고는 있겠지만 왜 이거를 해야 되는지, 이걸 함으로써 무슨 이득이 생길 거고 개인적으로 직접적으로 나한테 무슨 좋은 일이 생길 건가를 좀 띄워쳐 주는 게 필요할 것 같다는 생각이 맨 먼저 좀 들었고요. 그 이전에 이제 저는 공학자 입장에서 몇 가지 이런 기술들을 왜 해야 되는지에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래서 먼저 슬라이드를 한번 넘겨 주시죠. 그래서 제가 이제 그 이런 자연모사 기술 이런 얘기를 하기 앞서서 맨 먼저 항상 거론하는 거가 왜 우리가 자연 생태계를 복원해야 될지를 좀 알고 가야 되겠다. 많은 사람들이 공감을 해야 되겠다라는 측면에서 우리한테는 조금 그 원인이 되는 급한 얘기죠. 지구 용량 초과의 날이라는 용어가 있습니다. 아마 많은 분들이 알고 계시겠습니다만 컨트리 오버슈팅 데이라고 하는 거가 지구 자연 생태계가 생산할 수 있는 물, 공기, 토양 등 자원이 공급받아야 되는데 인류가 소비하는 양이 이보다 더 커지는 거죠. 그래서 특정한 날짜가 지나면 이 용량을 다 써버리고 이제는 이제 소진해 나가는 황폐해 나가는 이런 단계에 간다는 거죠. 그래서 지구 생태 용량을 지구 생태 발자국으로 나눈 값에 365일을 곱한 게 바로 지구 용량 초과일입니다. 그래서 이게 1970년도에 맨 처음에 이제 글로벌 푸트프린트 네트워크에서 발표를 했는데요. 이게 매년 짧아지고 있죠. 그래서 도표에서 보시는 바와 같이 2018년도에는 8월 1일, 19년도엔 7월 29일, 2020년도에는 8월 22일로 다소 회복이 됐습니다. 이 원인이 어디에 있겠느냐? 뭐 많은 분들이 알 수 있겠죠. 인류의 활동이 그만큼 줄어들었다는 거죠. 그래서 탄소 발자국이 14.5%가 감소를 해서 코로나로 인해서 오히려 지구 용량 초과율은 긍정적인 측면으로 바뀌어 나가고 있습니다. 그런데 우리나라는 보면 옆에 노란 글씨로 보이죠.
18년도 4월 16일, 19년도에 4월 10일, 2000년도에 다른 세계적으로는 3주가 늘어났는데 우리나라는 거의 똑같습니다. 늘어난 게 없습니다. 그리고 올해는 4월 5일로 더 줄어들고 있습니다. 바로 이런 게 뜻하는 바가 바로 우리가 지금 오늘 논하는 이런 그 자연 기반 해결책을 가지고 도시로부터 살려나가고 우리나라를 살려나가야 될 거로 생각을 합니다. 또 다른 또 원인을 주는 용어로 인류세라는 용어가 있죠. 2000년도에 세계 지질학회에서 네덜란드 이제 폴 크루첸 박사가 제안한 용어인데요. 최근 100년 사이에 지구 생태계에 끼친 심각한 자연 파괴로 새로운 지질 시대가 만들어지고 있다. 거기에 뭐가 있느냐? 핵물질, 대표적인 플라스틱, 콘크리트, 또 웃고 넘어갈 수 없는 게 닭뼈가 들어가 있답니다. 그러니까 수억 년 뒤에 우리 지층 구조를 지질 조사를 했을 때 거기에 닭뼈가 나오면 우리 현재 인류가 살고 있는 때에 그때의 시절이구나라고 알 수가 있는 거죠. 600억 마리의 닭이 한 해에 소비가 되고 있다는 얘기죠. 하루만 해도 2억 마리의 닭이 죽어나가고 있습니다. 그래서 그 생물 다양성 그리고 생태계 서비스에 관한 정부 간 과학정책 플랫폼 IPBES라는 데에서는 팬데믹 사태의 책임이 기후변화의 유발, 생물 다양성의 파괴, 또 생태계 질서 교란 등과 함께 인간 활동에 기인한다고 공식적으로 지적을 하고 있습니다. 그래서 이런 인류세나 지구 용량 초과율이나 이런 것들을 우리가 좀 심각하게 받아들이고 또 요즘 얘기하고 있는 탄소 중립에 대한 얘기도 다 연관된 얘기가 되겠죠. 이런 것들을 해소해 나가는데 자연 기반 해결 방법이 꼭 필요하다라는 걸 좀 강조를 하고 싶은 거죠. 다음 장 좀 보여주시죠. 그래서 네이처 인스파이드 테크놀로지를 이제 말씀드린 대로 저는 이제 자연 모사 기술이라고 이렇게 부르고 있고요. 자연 생명체의 기본 구조, 원리, 메커니즘 그리고 자연 생태계와 자연 현상에서 영감을 얻어서 공학적으로 응용하는 기술입니다. 그러니까 공학적으로 응용하는 거는 자연 영감 기술이고 아까 말씀드린 자연 기반 해결은 자연 그대로를 생태계를 복원하고 하는 그런 기술하고 또 약간의 차이가 있습니다만 이 기술을 가지고 다시 거기에 활용도 할 수 있다는 얘기죠. 그래서 동일한 의미로 생체 모방이나 생태 모방 또 최근에 청색 기술 법안이 지금 국회에 상정이 되어 있습니다. 그래서 같은 의미로서 지금 사용되고 있는 용어들이고요. 오른쪽 도표에 보여 있는 거를 하나 좀 설명을 드리겠습니다. 오른쪽 도표에 보시면 왼쪽이 네이처라고 보이고 오른쪽이 테크놀로지라고 써 있습니다. 이게 뭐냐면 영국의 그 옥스퍼드 대학 출신의 그 빈센트 교수라고 저명하신 분이 트리치 방법으로 네이처와 테크놀로지를 구분을 해서 정리를 해본 겁니다. 그래서 뭘로 정리를 했냐면 맨 처음에 정보, 인포메이션이 어떻게 활용을 하고 있느냐, 그 다음에 에너지를 어떻게 쓰고 있느냐, 그 다음에 시간적으로 어떻게 쓰고 있는지, 공간을 어떻게 쓰고 있는지, 그 다음에 어떤 재료를 쓰고 있는지를 자연 생명체와 공학적인 인공물을 두 개를 비교를 한 겁니다. 여기서 한눈에 눈에 띄는 게 빨간색이 적게 보이고 오른쪽은 빨간색이 크죠. 이게 뭐냐면 바로 자연은 에너지를 가장 효율적으로 잘 쓰고 있다는 걸 나타내고 있습니다. 그리고 회색 부분도 보면 이게 구조입니다. 그래서 자연 생명체들은 굉장히 다양한 구조를 가지고 여러 기능에 대처를 한다는 거죠. 그러나 우리 인공으로 만드는 공학 기술에서는 이 구조를 다양하게 만들기가 실질적으로는 더 어렵습니다. 그래서 다양한 재료로서 해결을 하려고 하는 거가 되겠죠. 그러다 보니까 플라스틱 종류가 수만 가지가 되는 거고요. 자연 생명체에는 그런 자연계에는 다양한 그렇게 많은 수의 재질이 사용되고 있지 않는 거죠. 자연 선순환 쪽으로 갈 수 있다는 얘기죠. 그래서 결론적으로 말씀드리면 자연은 에너지 자원을 가장 적게 사용하는 고효율화된 최적화 시스템이다. 그래서 이로부터 영감을 얻어서 인류의 많은 난제를 풀어나가서 지속 가능성을 높일 수 있을 걸로 생각이 드는 거죠. 다음 장 좀 보여주십시오. 요게 이제 대표적으로 그 자연으로부터 영감을 얻은 물 문제를 해결하는 기술들이 자연 생명체들이 다양한 아이디어들을 가지고 있습니다.
그래서 이런 아이디어들을 가지고 도시에서의 물 문제가 됐건 도서지방의 물 문제가 됐건 이런 것들을 많은 부분 해소할 수 있겠다라는 기술들을 좀 보여주고 있습니다. 다음 장 좀 보여주시죠. 그 다음에 이제 도시의 지속 가능한 도시의 얘기로서 제가 최근에 2년 전에 호주 멜버른시를 한번 방문을 했습니다. 아마 여러분들 많이 알고 계시겠습니다만 멜버른시 의회 청사가 여기 보시는 바와 같이 6 그린 스타를 받은 친환경 빌딩이 있죠. 여기는 CO2를 87%를 저감하고 전기를 82%를 저감하고 물도 72%를 절약하는 아주 친환경 빌딩을 만들어 놨습니다. 그리고 도시 전체적으로 보면 캐치프레이즈를 네이처 인 더 시티라고 붙여서 2016년도에서 26년까지 생태 환경 도시를 조성하고 있습니다. 오늘 아까 조 박사님이 보여주신 이런 그 활동들을 이미 호주의 멜버른시에서는 우리보다 앞서서 많은 부분 진행을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 지역사회의 환경과 복지를 개선하여 살기 좋은 도시의 기반을 제공하는 다양하고 탄력적이고 건강한 생태계를 지원할 계획을 세우고 있고요. 에코시스템 서비스라는 것에서 깨끗한 공기, 깨끗한 물, 기후 규제와 같은 인간 건강 복지에 직접 간접적으로 기여하는 환경에서 있는 이점들을 가지고 도시를 개발해 나가는 이런 계획을 수립을 하고 있습니다. 그래서 지금 관계하시는 분들이 이미 뭐 자료를 보셨으면 관계가 없으시겠습니다만 아직 안 보셨으면 멜버른 시의 그 홈페이지에 들어가시면 많은 정보를 보실 수가 있습니다. 그래서 꼭 이쪽 도시 개발을 하고 이런 지자체에서는 이 부분을 좀 참고로 한번 봐주셨으면 하는 바람으로서 이거를 좀 소개해 드리려고 좀 가져왔습니다. 다음 장 마지막 장 좀 보여드리겠습니다. 비즈니스 모델 구축과 거버넌스인데요. 솔직히 말씀드려 제가 이 부분에 대해서 특별한 아이디어를 가지고 뭐 어떤 비즈니스를 해야 되고 어떻게 거버넌스를 가져가야 되는지는 제안을 드리기가 솔직히 좀 잘 아이디어가 없습니다. 그래서 예전에 사례를 제가 하나 좀 좋은 사례를 보여드리려고 가져왔는데요. 2018년도에 환경부하고 지자체인 경상북도, 전라남도, 경상시가 합동으로 국제 청색 경제 포럼이라는 걸 개최를 했었습니다. 이때 제가 이제 준비위원장을 맡아서 행사를 했었는데 거기 보시면 주관이 대구 경북연구원, 광주 전남연구원, 그다음에 후원이 뭐 기계연구원도 있고요, 국립생태원도 있고 대학교도 있고 많은 부분들이 들어와 있습니다. 제가 이걸 보여드리는 이유가 바로 이 MBS를 달성하기 위해서는 산, 학, 연, 관, 뭐 지자체가 당연히 포함되어야 되겠죠. 이런 부분들이 다 혼연일체가 되어서 협력 체계를 구축해 나가야만 성공적인 모델이 발전해 나갈 수 있을 거다. 그리고 이런 좋은 사례가 있었고 앞으로도 이런 사례들을 자 공고히 다 갖춰 나가면 우리가 뜻하고 있는 자연 해법 기반으로 자연 기반의 해결책으로서 우리 도시 생태계, 우리나라의 생태계를 활성화시킬 수 있을 걸로 기대를 하고요. 왼쪽 자료는 생태원에서 발간한 자료인데요. 생태모방 기술이 GDP에 끼치는 예상 효과가 2035년도에는 GDP의 2%에 불과하지만 2050년도에는 GDP의 6%까지 가져갈 거다. 그 다음에 또 환경 부담금도 이런 생태모방 기술을 가지고 10% 또는 2050년도에는 20%까지 달성을 할 수 있을 거다라고 하는 아주 긍정적인 이런 그 데이터를 발표한 바가 있습니다. 그래서 오늘 이런 그 행사를 통해서 정부 기관 그리고 지자체, 수련연, 대학 등등 기업체도 물론 포함돼야 되겠죠. 이런 그 다 모든 기관들이 협력해서 좋은 사례를 만들어 가고 또 기술과 재원이 성공적으로 진행되기를 기원하겠습니다. 네, 이상으로 발표 마치겠습니다. 네, 김한두 위원님 발표 토론해 주셔가지고 감사드리고요. 매우 흥미롭고 유용한 정보를 제시해 준 것 같습니다. 일단 지금 그 토론 자료에 보면 크게 두 가지 정보를 동시에 제시해 준 것 같습니다.
지금 자연 기반 해법 활성화를 위해서 해야 되는 그 기술적인 측면에서 자연 모사 기술이라는 이런 부분을 통해 가지고 이걸 해결할 수 있는 방안을 다년간의 연구 경험을 통해서 그 축적된 방법론과 해결 방안을 제시해 준 것 같고요. 그리고 또 다른 측면에서는 결국 거버넌스 구축과 관련해서는 결국 산학 연관, 특히 우리 국내에서 있었던 과거 지자체 중심의 그 사례가 자연 기반 해법과 관련해서도 유용한 사례가 될 수 있다라는 측면에서 말씀을 해주셨는데요. 실제로 우리 김한두 그 박사님께서 별도로 뭐 토론할 수 있는 질문을 던지진 않았지만 초반에 말씀 주셨던 부분과 같이 결국 자연 유래나 자연 영감 이러한 부분들이 결국 자연 모사라는 것과 같은 의미로 이해되어질 수 있다라는 점에서 그 조영아 연구위원님께 이제 말씀을 주신 부분이 있는데요. 혹시 이 부분과 관련해서 또는 그 거버넌스 구축과 관련해서 오늘 발표해 주신 조영아 선임 연구원님께서 추가적으로 코멘트 하실 부분이 있으시다면 편하게 말씀 주셔도 좋을 것 같습니다. 네. 오늘 발제를 다 듣고 한꺼번에 말씀드리는 게 어떨까 싶습니다. 죄송하지만. 네네. 뭐 상관없을 것 같습니다. 예. 다른 분들도 그 부분에 대해서 동의를 주시면요. 일단 토론자분들 5분 얘기를 다 듣고 종합적으로 답변하고 하는 걸로 하겠습니다. 동의해 주신 걸로 알고 동의해 주신 걸로 알고 다음 토론자분한테 토론을 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 두 번째는 우리 김포시 자원순환과의 최낙중 과장님 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하십니까. 저 김포시의 최낙주입니다. 오늘과 같이 뜻깊은 자리에 참여할 수 있어서 영광으로 생각하고 있고요. 기후 변화 대응과 생물 다양성에 대한 관심이 이제 고조되고 있는 때에 자연 기반 해법을 이해할 수 있는 좋은 기회가 된 것 같습니다. 자연 기반 해법을 통해서 그린 인프라와 도시 내 자연 친화, 생태계 서비스를 어떻게 유지할 것인가, 또한 이를 위해서 지방 정부의 역할과 재원 등에 관한 접근과 해결 방안에 대해서 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 최근에 기후 대기 환경 등 자연 기반 해법을 통해서 그린 인프라 조성과 이를 통해서 유기적인 생물 다양성 정책을 수립하여서 추진하고 있는데요. 이러한 정책 기반을 더 강화해야 될 필요성도 있고, 이런 부분에 대해서 오늘 주제는 아주 적절하다고 생각이 되어지고요. 오늘 주제가 자연 기반 해법을 통해서 활성화하기 위한 기술과 지원 등 난제 등을 좀 살펴보고 해결 방안으로서 비즈니스 모델과 민간 참여 거버넌스 등 검토하는 것으로 이렇게 되어 있습니다. 그중에서 저는 제가 속한 김포시를 포함해서 지방 정부의 협력과 그다음에 재원 마련, 그리고 중앙 정부와 기업의 역할에 대해서 간략하게 좀 말씀드리고자 합니다. 환경에 있어서 정부의 역할만큼 기업의 사회적 역할과 책임이 커지고 있고, 이런 상황에서 기업과 정부의 협력 관계를 통한 자연 기반 배법으로서의 다양한 비즈니스 모델을 찾아내고 추진해야 될 필요성이 있다고 생각합니다. 그래서 최근에 예를 들어서 연료 전기차 구매 지원이라든가 저공해 차량에 대한 지원 및 혜택, 그다음에 이제 전옥수 보일러에 대한 구매 보조, 그다음에 에너지 효율 1등급 가전에 대한 지원 등, 이 기업과 정부의 정책이 결합된 새로운 비즈니스 모델이 이렇게 개발되고 있습니다. 또한 이제 저와 같은 자치단체나 중앙정부에서 법과 제도를 개선을 통해서 해야 되는 자연기법 해법 사례들이 좀 있는데요. 우선 그 비산먼지 발생 신고라든가 비산먼지 계절제 운영, 그다음에 노후 경유차에 대한 폐차 지원, 이런 것들은 일반인들이 이제 어떤 제도의 틀 안에서 이런 자연 기반 해법의 사례로 접어들 수 있는 통로가 되는 역할을 하고 있는 것 같습니다. 이런 부분과 그다음에 새로운 정책 발굴과 함께 민간이 참여하는 거버넌스 정책으로서 저탄소 실천 운동이라든가
기후변화 소득 행사, 그다음에 시민의 의식 개선을 통해서 MBS에 동참해야 된다고 저는 이렇게 생각을 합니다. 이와 함께 기존에 아까 저희 조영아 선임연구원님께서 말씀하셨듯이 기존에 저희가 이제 자치단체나 중앙정부에서 하고 있는 미세먼지 저감습 조성이라든가 도시숲 조성, 생태하천 복원이라든가 이런 것들을 통해서 기후 변화와 생태적 기반을 더욱 강화해야 될 것 같고요. 이런 부분은 저희가 이전에도 하고 있었던 거지만 향후 미래에는 좀 더 강화되고 또 좀 더 세련된, 그리고 실제 피부에 닿을 수 있는 정도의 그런 정책으로 변환되어야 된다고 생각을 합니다. 이러한 면에서 MBS는 환경을 지키는 중요한 방법이기도 하고, 또한 다양한 노력과 시도가 좀 필요하다고 생각을 합니다. 근데 이제 이런 것들을 추진을 하기 위해서는 제일 어려운 부분들이 이제 재원 마련과 같은 이런 현실적인 부분들이 좀 있습니다. 근데 아까 조영호 박사님께서 말씀하셨듯이 여론 뭐 그러니까 환경유산 특별회계라든가 뭐 국토 보조금이라든가 교부세라든가 이런 부분들도 있는데, 이런 중앙 정부의 정책을 통한 뭐 환경 개선 부담금이라든가, 아니 저 같은 경우에 요런 특수 목적 기금을 창설하는 것도 괜찮다고 생각을 합니다. 뭐 저희 김포시 같은 경우에 한강 수계에 있기 때문에 한강 수계 기금이라든가 이런 거면 그 한강 수계의 어떤 그 환경을 지키고 개선하는 요런 거에 대한 특수 목적의 기금을 창설해서 활용한다 그러면은 요런 부분에 대한 재원은 조금 해결될 수 있지 않을까 이런 생각이 되어지고요. 그다음에 앞서 말씀드린 바와 같이 기업과 협업을 통해서 환경 관련 그 새로운 비즈니스 모델을 개발하고 하는 민간이 참여하는 거버넌스 등이 좀 활성화될 수 있는 이런 것들을 만들어 나간다 그러면은 지금 시작이 그렇게 활성화되기는 좀 어려운 부분들도 있지만, 이런 부분들을 좀 참고를 해서 지방 정부나 아니면 중앙 정부에서 좀 더 관심을 가지고 추진한다 그러면은 좋은 결과가 있지 않을까 생각을 합니다. 아무튼 오늘 저는 그뭐 어떤 토론하는 것보다는 토론자분들, 이런 분들이 주신 고귀한 의견들을 이제 현장에서 담아서 접목해서 추진할 수 있는 방법들을 한번 더 생각하는 그런 기회로 삼도록 하겠습니다. 이상 저희 토론을 마치겠습니다. 네, 최낙중 과장님 토론 말씀 감사드리고요. 간략하게 요약을 하자면 실제로 행정 단위에서 지금 자연기반 해법 또는 이와 유사한 여러 가지 정책들을 이미 펼치고 있고, 또 일부 사례를 통해서는 많은 시민들이 그 부분에 대해서 인식을 하고 공감도 하고 있다. 이런 부분에 대해서 말씀을 주셨고요. 이제 다만 지금보다 앞으로가 더 나아지고 더 발전하기 위해서 갖추어야 될 조건들도 필요하다. 이런 말씀을 하시면서 특히 이제 재원 파트와 관련해서 말씀 주셨던 부분은 현재 한계로서 지적되어지는 그러한 부분들을 좀 보완할 수 있는 특수 목적 기금 창설을 통해서 어느 정도 해결될 수 있다라는 조언을 주셨고요. 끝으로 결국은 거버넌스 구축에 있어서 기업과의 협업이 중요한 비즈니스 모델 구축에 그 구축을 마련하는 데 있어서 중요한 역할을 할 수 있다라는 말씀을 주셨고, 또 그런 시스템을 통해서 결국은 활성화가 될 수 있다라는 측면에서 지금보다 더 많은 관심과 또는 협업을 기대할 수 있을 것이라는 그런 기대의 말씀을 마무리로 하시면서 오늘 토론을 해주신 것 같습니다. 예. 자, 그러면 이제 세 번째 토론자를 모시도록 하겠습니다. 우리 세 번째 토론자는 화성시의 지속가능발전협의회 남길현 국장님, 사무국장님이십니다. 네, 안녕하세요. 화성시 지속가능발전협의회 남기련입니다. 저는 요 MBS가 좀 생소한 개념입니다. 근데 지금 이 컨퍼런스를 통해서 조금씩 이제 공부하면서 알아가는 과정이라고 할 수 있어서요. MBS를 추진하기 위해서 어떤 방식의 거버넌스가 필요한지를 토론하기에는 제가 아직 좀 배움이 좀 부족한 것 같습니다. 그래서 저는 화성시에서 지난 2년간 민과 간이 함께 SDGs를 이행 계획을 수립하는 과정을 통해서 경험한
그런 거버넌스에 대해서 그 경험을 바탕으로 좀 말씀을 드리려고 합니다. 앞서서 그 비디오에서 말씀해 주신 시오반 님이시죠? 이제 그분께서도 비즈니스 모델 툴에서 거버넌스 구조가 얼마나 중요한지를 강조하셨거든요. 그래서 사실 NBS나 SDGs나 추진 체계, 그 거버넌스 추진 체계는 크게 다르지 않을 거라고 생각합니다. 다음 장 넘겨주실까요? 화성에서는 2019년부터 지금까지 그 지속 가능 발전 목표 이행 체계를 만들어가고 있습니다. 그 첫 번째 단계가 그 제도적 기반을 마련하는 과정이 있었고, 그 조례를 만들고, 기본 조례를 만들고, 담당 공무원을 배치하고, 지속위를 위원회를 구성하고, 그다음에 이제 두 번째 단계로는 워킹 그룹을 구성해서 이행 체계 구축을 논의하고, 또 핵심 과제를 정리하고, 자료를 수집하고, 이해 당사자 그룹 한 100여 명 정도를 리스트업하는 작업들을 이 워킹 그룹에서 했습니다. 이 100여 명의 그 엠고스와 그 다음 단계로 이제 분야별 워크숍을 통해서 전원 합의 방식으로 지속 가능 발전 목표를, 저희 화성의 지속 가능 발전 목표를 수립하고 지난 10월에 선포식을 했습니다. 여러분도 다 아시다시피 목표를 수립하는 과정도 중요하지만 그 이후에 이행하는 과정이 더 중요하다는 거를 잘 알고 계실 겁니다. 그래서 그 이후에 이행하는 과정이 중요하기 때문에 저희는 그 각 추진 주체별 역할 분담을 아주 중요하게 논의를 하고 있습니다. 이제 그중에서도 엠고스의 를 구성하고 그 역할을 나누는 것에 조금 더 이제 공을 들이고 있는 상황입니다. 다음 장으로 넘겨보시면 그래서 화성시의 SDG 추진 체계는 이 추진 주체별 역할 분담이라고 말씀드릴 수 있습니다. 첫 번째 이제 시민은 지속 가능 발전 시민 사례를 좀 발굴하고 또 그 사례들을 확산하는 그런 역할이고요. 시민 실천 사례는 이제 각 단체나 개인이 실천하고 있는 사례들과 또 지속 가능 발전 목표와 어떤 연관성이 있는지 찾아보고 그것을 목록화하고 또 새로운 과제를 또 제안하기도 하고 그 보고서를 만들어서 사례들을 확산하는 그런 역할들을 미리 하려고 하고 있고요. 그다음에 이제 관은 그 SDG 이행에 따른 사업들을 관리하고 또 지표도 관리하고 또 부서 간의 협력 체계도 구축하고 이제 이 행정 이 시스템 안에서 SDG를 어떻게 이행할지에 대한 그 고민을 하고 그 시스템을 만들고 있는 일을 하고 있습니다. 그리고 이제 시민과 관이 시민, 행정, 전문가로 구성된 SDG 평가단을 구성을 해서요. 이 평가를 2년마다 평가하고 민관 공동 보고서를 제출하기로 이제 민하고 관하고 합의하면서 조금씩 이렇게 이제 요 체계를 만들어가고 있습니다. 다음 장 보실까요? 죄송합니다. 저희가 이제 작년에 SDG 생태계 맵을 만들었습니다. 이 맵을 만든 이유는요. 실질적으로 17개 목표와 연결되는 지역의 관계망을 파악하는 게 저희로서는 굉장히 중요했습니다. 왜냐하면 아까 앞에서 말씀드렸듯이 이 SDG를 수립하는 것보다 이행하는 게 훨씬 중요했기 때문에 그 이행의 주체들을 발굴하고 그 관련된 사람들이 얼마나 있는지를 파악하는 게 중요했기 때문에 또 그렇게 파악된 조직들을 SDG 거버넌스의 주체가 될 수 있도록, 그러니까 이건 뭐냐면은 SDG가 뭔지도 이해해야지 되고 본인들이 어떤 역할을 해야 되는지 자기들이 하고 있는 사업들이 SDG랑 어떤 연관이 있는지 뭐 이런 것들을 좀 이해하는 과정도 필요했던 거고 또 협력적인 관계를 만드는 것이 이 생태계 맵을 만든 목적입니다. 이 맵을 만든 거는 저희로서는 굉장히 중요하다고 봅니다. 다음 장 넘겨주시면요. 이렇게 이제 저희가 이렇게 짧게 말씀드렸지만 지난 한 2년 동안의 과정을 이제 짧게 말씀드렸지만 이 과정을 겪으면서 저희가 이제 이제 거버넌스는 이렇게 하는 거구나라고 이해된 것들을 좀 말씀을 드리자면은 첫 번째는 이제 뭐 저희는 이제 17개의 목표가 있지만 MBS는 뭐 쌈지공원이라든지 뭐 그동안 이제 앞선 토론에서도 말씀 나온 이야기들이 쭉 있었겠죠. 이런 이제 과제들이 있는데 이런 과제들을 이행하기 위한 이제 이해 당사자 그룹을 모으는 것부터 저는 시작해야 되지 않을까라는 생각을 합니다. 그러나 이 이해 당사자 그룹은 당연히 뭐 그 어떤 의견을
수렴하는 당사자로서 단순하게 참가하는 것이 아니라 그 계획과 이행 과정에 기여할 수 있는 주체로서 참여할 수 있는 그런 이해 당사자로 구성을 해야 한다고 보고요. 저희 같은 경우도 이 엠고스 워크숍을 하기 전에 이 엠고스 리스트업을 하고 이 엠고스들을 그 일일이 찾아다니면서 잘 설명드리고 이렇게 정성을 다했었거든요. 그거는 조직은 공을 들인 만큼 표시가 나기 때문에 이 엠고스를 구성하는 데 굉장히 공을 많이 들였습니다, 저희도. 그래서 이렇게 모은 이해 당사자의 이해와 요구를 바탕으로 계획을 수립하고 또 인제 그 계획을 이행하는 당사자로서 또 이 그 엠고스 그룹들이 역할을 어떻게 할 것인지 분담하고 그것을 합의하는 과정이 그다음에 또 그 거버넌스의 과정의 두 번째 과정이라고 볼 수 있을 것 같고요. 인제 그렇게 그 합의된 각각의 역할들을 어 이게 본인들이 책임질 수 있는 논의와 합의를 통해서 인제 각자 역할들을 어 그 이해하고 또 인제 서로 협력할 수 있는 방법들을 찾아가는 과정이 또 거버넌스의 과정이 아닐까 생각을 합니다. 화성은 그 일련의 과정 그러니까 책임 있는 이해 당사자들을 모으고 그다음에 함께 계획을 수립하고 서로 역할을 합의하고 또 어떻게 협력할지 논의하고 평가하는 그 모든 과정 그 자체가 자연스럽게 거버넌스 체계를 구축하는 과정이 된 것 같습니다. 이 화성이 지속 가능 발전 목표 수립을 위한 이 추진 체계를 구축하면서 제가 경험한 저희 화성이 경험한 거버넌스 를 제가 말씀드렸지만 사실 MBS도 이 논의를 시작하는 그 단계에서부터 시작하는 그 시작점서부터 이해 당사자 그룹들을 정성스럽게 구성하고 구성원들로부터 어 시작이 돼야 되는 거는 저희가 뭐 SDGs를 수립한 거랑 크게 다르지 않을 거라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 시민들은 행정을 많이 불신하죠. 그리고 행정은 시민들을 멀리하려고 합니다. 사실 그 이유는 이게 시민들은 어디 물어보면은 뭐 전화 돌리는 공무원을 주로 이제 민원인으로서 공무원을 만났을 거고 행정을 만났을 거고 행정은 민원을 끊임없이 질기게 제기하는 민원인으로서 시민을 만났기 때문에 서로 두려워하고 어 거리감이 있는 것 같습니다. 이것은 이제 서로 거버넌스 이게 진정한 거버넌스를 경험해 보지 못했기 때문이라고 생각하거든요. 서로에 대한 그 신뢰를 쌓기 위해서는 서로의 입장을 이해하고 이 합의해 나가는 이 과정이 저는 무엇보다도 이 거버넌스에 있어서는 중요하지 않을까라고 인제 생각을 하고요. 이 거버넌스 체계를 구축하는 과정은 어 서로 간에 신뢰를 두텁게 쌓아가는 과정이고 서로 또 역할을 나누고 그 역할을 어떻게 협력할지 의논하는 과정이다라고 인제 말씀을 드리면서 저는 발표를 마치도록 하겠습니다. 예. 어 네. 네네. 우리 그 화성시 지속 가능 발전 협의회에 우리 사무국장님께서 말씀을 주셨는데요. 아마 우리 협의회의 가장 최전선에서 그 실무를 담당하시다 보니까 그 분야와 관련한 전문적인 지식이 오늘 토론에서 그대로 반영이 되신 것 같습니다. 몇 가지 매우 중요한 말씀을 해주신 것 같습니다. 이 관련 당사자들 간에 그 신뢰를 쌓는 것이 매우 중요하다라는 부분하고 그런 신뢰가 기반이 되어야지만 서로가 바라는, 서로가 요구하는 그리고 필요한 것에 대한 협의와 논의가 진행되어질 수 있다라는 측면에서 말씀을 좀 깊이 새겨야 될 것 같고요. 그리고 특히 화성시가 2년 동안이라고 말씀 주신 것 같은데 이 SDG와 관련한 이 생태계 맵 이건 아마 다른 지방 정부의 협의에서도 중요한 참고 자료가 될 수 있을 정도로 매우 유익한 정보인 것 같다라는 생각이 듭니다. 아무튼 결국은 그 지속 가능 발전 목표와 관련한 이 논의 그리고 그 속에서 이루어지는
그 거버넌스의 추진에 관한 그 이해와 그리고 그에 대한 중요한 어쨌든 그 결과를 얻은 방식이 자연 기반 해법과 관련해서도 크게 다르지 않다라는 부분에 있어서 말씀을 주셨고요. 그 부분에 있어서도 저 또한 사실은 이 둘의 관계가 정확히 어떻게 되는지 사실은 애매하다는 부분도 있고 또 그 관계가 명확하게 이렇게 그어지진 않지만 아무튼 이 둘이 맺는 관계에 대해서는 한 번 더 생각해 볼 수 있는 그런 시간이었던 것 같습니다. 오늘 토론 감사드리고요. 자, 이제 네 번째로 토론을 해주실 분은 우리 SK 이제 기업입니다. 우리 기업의 사회적 가치 연구원의 박성훈 실장님 부탁드리겠습니다. 네, 토론 시작하겠습니다. 토론 제목을 SK그룹의 ESG와 EPC 제안 이렇게 해봤습니다. EPC는 Environmental Protection Credit의 약자인데 저희 그 SK그룹에서 지금 이제 제안서를 만들고 또 여러 군데다가 이제 제안을 하고 있는 그런 내용입니다. 저희 연구원의 이사장님이 SK 최태원 회장님이셔가지고 그래서 이제 요걸 좀 직접 챙기고 있는 그 일종의 정책 제안입니다. 그래서 아무래도 저희 하고 있는 일을 조금 말씀드리는 게 토론 때 말씀드리는 게 좋을 것 같아서 자료를 좀 준비했습니다. 다음, 네. 원래 이제 2013년부터 SPC라고요. 소셜 프로그레스 크레딧이라는 제안이 또 있었습니다. 이거는 뭐냐면 사회 성과에 비례한 인센티브를 주자 하는 거였는데 일종의 이제 세액공제권 같은 거를 발행하면 정부가 그러면은 사회적 가치를 창출하는 기업이 그 세액공제권을 받고 그걸 이제 대기업에 팔 수 있지 않겠냐. 그러면 이 사회적 기업이나 이런 그 NPO들한테도 돈이 돌아가는 그런 시장 구조를 만들 수 있지 않겠나 하는 제안이었습니다. 다음. 그래서 2015년부터 실제로 이제 SK에서 재원을 내서 정책 실험을 해봤고요. 이거는 이제 작년 수치로 222개 기업인데 지금은 기업들이 이제 많이 늘었습니다. 측정만 하는 기업, 측정하고 인센티브 받는 기업이 이렇다는 거고, 실제 인센티브 안 받는 기업까지 하면은 한 300개가 넘는 기업이 참여하고 있습니다. 여기는 저희 중요하게 생각하는 게 측정의 효과. 그래서 그 자가 진단을 해서 이제 조직 관리 역량이 높아진다. 인센티브의 효과, 이게 적절한 동기부여가 돼서 또 자본과 인재를 투입할 수 있다. 혁신이 될 거다. 이렇게 이제 생각을 했습니다. 다음. 그래서 이제 그 2015년에 이 프로젝트를 론칭한 이후로 지금 SB 참여 기업들이 총 200개 기업들의 누적으로 보면은 총 2,351억 원의 사회 성과를 창출했고 이 사회 성과라고 하는 거는 사회적 가치를 저희 이제 SK가 전문가분들하고 같이 개발한 화폐 가치 측정 체계를 통해서 이렇게 측정한 값입니다. 그래서 이 사회 성과에 비례해서 총 470억 원의 현금 인센티브가 사회적 기업들 약 200개 되는 기업들한테 지급이 됐습니다. 이거는 연 단위로 지급이 되는 거라서 매년 이렇게 인센티브가 지급이 됩니다. 총 6년을 이 프로젝트에 참여한 기업 같은 경우는 총 6년 동안 매년 현금 흐름이 생기는 겁니다. 그래서 이 현금 흐름을 바탕으로 해가지고 예를 들면은 시중은행에서 2억 밖에 못 빌리던 기업이 5억을 저리로 빌릴 수 있고요. 왜냐하면 이 인센티브가 이자 비용을 충당을 하고 남기 때문에 그래서 그걸 다시 재투자해서 사회적 가치를 더 높이는 그런 걸 하고 있습니다. 다음. 근데 이제 또 새로운 정책 실험이 필요하겠다는 게 이제 저희 생각이고 특히 이제 ESG 관련해서 탄소 중립이나 그린 뉴딜 등 이 기후 변화 관련 정책의 효율성을 높이기 위한 새로운 실험을 한번 제안해 보고자 합니다. 네.
그래서 이거는 이제 그 저희 이사장님이신 이제 저희 연구원의 이사장님이신 이제 SK 최태원 회장께서 최근에 열린 그 P4G 정상회의에서 이제 ESG 관련된 세션에 이제 기조 연설을 한 내용입니다. 그래서 위에 따옴표로 딴 거는 어떻게 해야 기업들이 스스로 외부 효과를 내재화할 수 있을까? 이를 위한 새로운 메커니즘이 필요하고 그 핵심 키워드는 측정과 인센티브다 이렇게 하고 있습니다. 다음. 그래서 이제 Environmental Protection Credit이라는 거를 환경 성과에 비례한 인센티브로 제안을 하고요. 시장의 방식을 통해서 사회 전체의 환경적인 지속 가능성을 높이기 위한 겁니다. 그래서 왼쪽을 봐주시면 저희가 나름 정해 본 거는 EPC라는 거는 환경 성과에 비례한 인센티브고 그 구성 요소 1은 측정이고 구성 요소 2는 현금 인센티브다. 그래서 이제 오른쪽에 보시면 기대 효과가 이렇게 이제 환경 사업 시장의 선순환이 일어날 거라는 건데 저희도 이제 기업이다 보니까 기업적인 아이디어는 뭐냐면 예를 들면 철강 회사가 철강으로 돈을 벌었는데 이제 예를 들면 탄소를 더 줄이는 새로운 그 철강 기술을 개발해서 그 기술을 인정받아서 뭔가 돈을 더 버는 그런 시장을 만들고 싶은 거죠. 저희 회사 아닌데 그 효성 같은 경우는 폐플라스틱을 가지고 이제 거기서 원사를 뽑잖아요. 그러니까 그런 걸로 이제 돈을 버는 그러니까 환경 기술이 곧 돈이 되는 그런 시장을 이제 만들고 싶은 겁니다. 근데 이게 네거티브 인센티브 시장 지금 탄소 거래 시장이나 이런 데서는 이게 좀 어렵다는 거죠. 왜냐하면 네거티브 인센티브 시장은 잘 아시겠지만은 경기가 침체되면 당연히 공장 가동률이 떨어지니까 그러면 그 배출권은 남아 돌게 되는 거죠. 근데 그게 아니라 포지티브 인센티브 시장은 환경을 좋게 한 만큼 인센티브를 더 주면 그러면은 기업들이 더 혁신을 하려고 하지 않겠냐는 겁니다. 네, 다음. 그래서 단기적으로는 기존 시장에 뭔가 보조적인 인센티브로 생각을 하고 있고요. 그래서 ESG 채권 시장이나 이런 데 효율성을 높일 수 있을 것 같다. 그다음에 장기적으로는 새로운 하나의 탄소 배출권처럼 에셋 클래스 자산군이 되는 것을 목표로 한다는 겁니다. 방식은 아래쪽에 이제 포지티브 인센티브가 기본이지만 뭔가 조금 이렇게 약속한 그런 성과를 내지 못했을 때 페널티도 조금 필요하지 않을까 이런 생각들을 좀 하고 있습니다. 이건 다 어디까지나 저희가 제안하는 컨셉입니다. 그래서 이런 컨셉을 그 SPC를 2013년에 컨셉을 제안하고 2015년부터 이렇게 지금 5년 이상 실제로 현장에서 실험을 해보듯이 한번 그 현장에서 직접 환경기업들을 대상으로 해서 한번 테스트를 해보려고 그렇게 지금 계획을 잡고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이거는 이제 저희가 그 가치 측정을 한 예고 왜 이 말씀을 드리냐면 이러려면 이제 이 측정이 진짜 중요합니다. 그래서 SPC라고 이제 사회적 기업을 대상으로 한 측정 체계를 2014년부터 이제 개발을 했었고 그거를 그대로 오른쪽 편에 SK 계열사의 SV 측정을 하는데 이제 2018년부터 도입을 했습니다. 그래서 여기 KPI에 보시면 KPI의 50% 반영 이렇게 돼 있는데 저희 SK 계열사들은 CEO 성과 평가의 50점은 재무 성과고요. 50점이 이 사회 성과입니다. 그러니까 사회 성과를 못 내면 이제 집에 가야 되는 상황인 거죠. 그래서 그런 식으로 이 측정을 활용하고 있다는 말씀입니다. 네. 그래서 이거는 이제 한번 참고하시라고 저희가 만약 이게 세액공제권 형태로 발행될 경우 어떤 형태일지 한번 예상도를 그려본 겁니다. 그래서 나중에 한번 시간 되실 때 봐주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 말씀을 정리하자면 이제 기업 입장에서 ESG를 어떻게 대응할까라고 했을 때 저희가 그 ESG 환경에 직접 들어가서 비즈니스를 어떻게 하는 것도 좀 중요하지만 아무래도 이제 대기업이 가진 리소스를 사회에 환원하는 방법은 좀 필요한 새로운 정책 실험을 제안하고 거기에 이제 리소스를 좀 써서
좀 더 이 환경 성과를 내는 그 생태계를 좀 더 nurturing 할 수 있는 그런 게 이제 어떻게 보면 대기업의 좀 새로운 역할이 아닐까 ESG 환경에서 그런 생각을 조금 하고 있습니다. 이상입니다. 감사합니다. 네. 지금 우리 박성훈 실장님께서 이제 SK라는 대기업의 관점에서 실제로 환경 분야에 기여할 수 있는 부분이 무엇인지와 관련해서 그 직접적인 부분 또는 간접적인 부분 다양하게 한번 그 시도해 볼 필요성이 있지만 현재로서는 이제 그 정책 실험을 통해서 그와 관련한 성과나 측정을 통해서 정확히 판단을 해서 그 부분에 대해서 향후에 어떤 식으로 또 전개해 나갈지 이 부분에 대해서는 저희가 다음 기회에 한 번 더 들어볼 수 있는 기회가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 어쨌든 그 대기업에서 이러한 문제에 대해서 큰 관심을 가져주시고 또 이런 거버넌스 구축에도 또 참여해 주신다라면 아마 지역사회와 지방정부 입장에서는 큰 힘이 된다라는 생각은 제 개인적으로 듭니다. 수고 많으셨습니다. 자, 이제 마지막으로 이나무 소장님께서 토론을 해주시면 감사드리겠습니다. 네, 안녕하세요. ESP 아시아 사무소 이나무입니다. 먼저 발표자분들하고 토론자분들 의견 제가 굉장히 흥미롭게 잘 들었습니다. 그 두 개의 주제 발표하고 패널 토론자분들의 이제 분야별 의견을 들으면서 저희가 아무래도 이 웨비나를 시작했었을 때 이 시점에서 다시 한번 지방 정부에서 자연 기반 해법을 이행하기 위한 뭐 주요 요소에 관련된 것을 몇 가지 다시 짚어보고 가는 게 필요하지 않을까라는 생각이 들었습니다. 얘기가 나온 것처럼 자연 기반 해법은 사실 내용이 새로운 게 아니라 새로운 용어로 재정립되어서 유럽에서 정책적으로 주류화를 하려고 밀고 있는 내용입니다. 그 이면에는 자연 기반 해법을 통해서 이제 기존에 내고 나오고 있는 내용들이 전부 이제 분야별로 따로따로 얘기가 되어가고 있으니까 그거를 환경적, 사회적, 경제적 혜택을 다 합쳐서 통합적으로 파악하고 그리고 장기적으로 이 자연기반 해법이 비용 효과적이라고 보는 그 점을 강조하고 싶었기 때문이라고 생각합니다. 저는 그 내용을 오늘 얘기가 나왔던 국외 발표 자료에서 비즈니스 모델 캠퍼스를 놓고 이거를 얘기했어요. 국외 발표 자료에서 비즈니스 모델 캠퍼스라는 용어를 쓴 거는 사실 오늘 여기 SK 연구원도 나와 계시지만은 저희가 같이 협력을 할 때 지방 정부에서 민간 부분에서 이 산업계에서 같이 협력해서 나가야 되는 내용이 굉장히 크기 때문에 그 산업계에서 쓰는 용어를 놓고 지방 정부에서 할 수 있는 정책을 틀을 바꿔서 보기 때문에 이 용어를 써가지고 오늘 국외 발표 자료가 얘기가 되고 있었습니다. 지금 화면에 나오는 그 모델을 다시 한번 보시면요. 요거를 놓고 실제 그럼 여기서 어떤 것들을 우리 국내에서 지방정부에서 정책을 자연기반 해법 정책 틀을 잡겠다라고 했을 때 어떤 요소를 활용할 수 있는지 같이 고민해 보면 어떨까라는 생각이 들었습니다. 이 통상적으로 가운데에 중요하게 표시했던 게 업계에서 비즈니스 모델 구상을 할 때 소비자에게 어떤 혜택을 줄 것인가가 가장 중요한 요소 중에 하나죠. 그럼 지방정부에서 이 내용을 봤을 때 자연기반 해법에서 주장하고 있는 이 통합적 요소, 환경적, 사회적, 경제적 혜택을 모두 고려한 그 MBS 정책 계획을 세우고 있는지 그거를 평가할 때 이 지금 나와 있는 캔버스를 점검 리스트로 활용해 볼 수 있지 않을까라는 생각이 먼저 들었고요. 특히 우측에 보이는 주요 파트너하고 주요 수혜자 부분에서 산업계 및 다양한 이해 당사자를 어떻게 고려해야 되는지 강조하고 있습니다. 그리고 거버넌스 항목 오늘 남 국장님이 굉장히 많이 얘기를 해주셨는데요. 이 거버넌스 이 구축을 짜고 하는 게 어떻게 계획 초기 단계에서부터 이행하는 전 과정에 걸쳐서 같이 나갈 것인가에 대한 내용이 자연기반 해법에서 코크리에이션, 공동 창조화라는 용어로 다시 새롭게 정립되고 강조되고 있습니다. 이런 가치 제한, 거버넌스, 그리고 비용 저감, 가치
가치 규현이라는 이런 여러 가지 요소들이 그럼 우리나라에서 우리 국내에서 실제 지방 정부가 이런 비슷한 비즈니스 모델을 만들다면 어떻게 구상해야 되는지 같이 고민하는 그런 내용이 필요하지 않는가 향후 그런 생각이 들었고요. 다음 슬라이드. 이 비즈니스 모델은 사실은 이렇게 뭐 표로 보여주거나 아니면 이 점을 짚어가는 거는 의사소통이 조금 더 원활하게 굉장히 다양한 이해 당사자들이 모여서 이 얘기를 하고 있지 않습니까? 민간에서부터 산업계 그리고 지방 정부까지. 그리고 이행 계획을 사실은 계획에 이런 내용들이 들어가 있어야 지방 정부는 실제 이행을 할 수 있는 그런 행정 체계를 가지고 있기 때문에 계획 단계에서 이런 요소들을 어떻게 볼 것인가. 그리고 키 파트너나 주요한 수혜자들을 별도의 섹션으로 나눠서 보고자 하는 거는 기존에 우리가 협력했던 그 틀 내에서가 아니라 새로운 이해 당사자나 아니면 수혜자들을 찾아내서 그 사람들이 이 논의 과정에 같이 들어야 된다는 것을 강조하기 위한 것이고 오늘 기술 얘기하시면서 이제 비용 저감 그리고 비용 효과적인 방법에 대해서 이제 그리고 또 이제 SK에서도 인센티브에 관한 내용들을 얘기하셨는데요. 그런 요소들이 다 포함되어야지만 실제 정부 보조금이나 재원에만 의존하지 않는 수익성을 진짜 생각할 수 있는 그런 비즈니스 모델이 만들어질 수 있지 않나 그런 생각이 들었습니다. 지금 보이는 슬라이드에서는 유럽에서 이런 고민 때문에 내세웠던 뭐 5가지 어려운 점 그리고 그 5가지 그러니까 단기적으로 집중된 재원 투자 혹은 이제 재원의 정부에 의존하는 그런 의존성에 집중되는 것 혹은 뭐 이런 문제들을 좀 해결하기 위한 방안으로서 본인들이 만들었던 비즈니스 모델을 만들 때 어떤 것을 강조했는지 오른쪽 열에 다시 표시되게 지금 되어 있습니다. 근데 저희가 사실 이 웨비나를 진행하기 전에 국내 그 지방정부 정책 담당자들한테 실시했던 설문조사에서 재원 마련이 국내에서 자연기반 해법을 도입하고 추진할 때 굉장히 어려운 문제 중에 하나라고 굉장히 지배적으로 답변을 많이 해주셨었습니다. 물론 이제 어려운 점에는 지방 정부에서 이건 수행하는 방법이니까 지방 정부에서 이런 걸 이행할 때 전문 지식이 부족하다거나 사실 부처별이나 부서별 이게 통합적으로 뭔가를 한다는 건 현실적으로 정말 쉬운 일도 아니고 그리고 거버넌스가 중요한 것을 알고 있지만 그 복잡성과 시간이 오래 걸리는 문제를 생각했을 때 그것도 현실적으로 쉬운 방법은 아닙니다. 그래서 저희가 앞으로 만들어 나갈 이 자연기반 해법이 정말로 통합적 가치를 구현하고 재원도 다양화하고 그리고 남국장님이 지금 화성에서 실시하고 있는 2년에 걸쳤다고 말씀하셨나요? 그런 거버넌스 방안을 실제 지방정부 입장에서 이제 실효적으로 이행할 수 있을까라는 그런 질문을 저 스스로도 계속 오늘 얘기를 들으면서 하게 됐습니다. 그리고 마지막으로 저도 이제 강조해서 말하고 싶은 것 중에 하나는 사실 지방 정부가 어떤 정책을 새로운 정책을 입안해서 이행할 때에는 그 새로운 정책이 정말 다른 차별적인 성과를 만들어낼 수 있는지 측정할 수 있는 평가 모니터링에 대한 고민이 필요합니다. 조용환 연구원님이 이 마지막 슬라이드에서 과학적인 정량적인 평가 강조해 주셨다고 생각하고요. 그리고 실제 기업에서도 기업이 정말로 바뀌려고 한다면 기업의 지속 가능성 관련된 측정 방안, 측정 이런 내용 굉장히 강조해서 오늘 박성훈 실장님도 말씀해 주셨다고 저는 생각이 듭니다. 이 실제 지방정부에서 자연기반 해법을 계획하고 제대로 이행하는지 이걸 평가하는 것은 향후에도 굉장히 중요한 과제로 남을 것이라고 생각이 들고요. 이 내용은 다행스럽게도 다음 웨비나에서 더 심도 있게 다뤄질 것이니까 앞으로 더 논의할 기회가 있을 것 같습니다. 다음 슬라이드. 끝으로 제가 이제 한 가지 덧붙이고 싶은 내용은 저희 올해 국립생태원하고 ESP 아시아 사무소에서 기업 지속 가능성 전략과 생태계 서비스 활용 관련된 가이드라인과 동향을 제공하기 위해서 저희가 3차례 이슈 브리핑을 발간할 예정이고 곧 이제 첫 번째 호가 7월 달에 나올 예정입니다. 오늘 저희가 이제 얘기를 나눴던 혁신적인 비즈니스 모델을 어떻게 만들어낼 것인지 그리고 녹색 투자 방식 여러 가지 얘기가 나왔었는데요. 그리고 이제 기업의 ESG가 어떻게 기업의 지속 가능성 이행 평가 측정에 연동될 수 있는지 그런 국내외 동향에 대한 추세가 조금 포함되어 있습니다. 이 책자에 대해서
들으시는 유튜브 청중분들도 관심을 가져주셨으면 좋겠고, 꼭 이런 방식이 아니라도 다양한 방식으로 지금 모든 게 계획하는 초기 단계이기 때문에 활성화되어서 다양한 채널로 이런 내용들이 꾸준히 다뤄졌으면 하는 그런 희망이 있습니다. 감사합니다. 네, 이남우 소장님 감사드리고요. 우리 특히 이남우 소장님께서는 첫 번째 주제 발표와 관련해서 조금 상세하게 설명을 덧붙여 주신 것 같아서 저 개인적으로도 이해하는 데 큰 도움이 되었고요. 특히 이제 그 첫 번째 발표 자료를 들어봤을 때 실제로 이제 중요한 비즈니스 모델 구축과 관련해서 말씀을 주셨고, 그때 이 자연 기반 해법과 관련해서 기업들이 다양한 단계별, 주체별 참여할 수 있는 방식이 있다라는 그 부분에 있어서 사실은 개인적으로 뭔가 그 필요성에 굉장한 공감을 했고, 특히 우리 박성훈 연구원님께서 말씀 주셨던 부분도 어떻게 보면 그 큰 비즈니스 모델의 한 분야가 아닌가라는 생각이 듭니다. 아무튼 우리 이남우 소장님께서 이 지방 정부 입장에서 우리가 EU의 사례이긴 하지만, EU의 특정 국가의 사례이긴 하지만, 이런 비즈니스 모델을 한번 만들 때 고민해 봐야 되는 중요한 툴이 될 수 있다라는 측면을 강조해 주신 부분은 매우 중요하게 지적해 주신 부분이라고 생각이 듭니다. 지금까지 이제 5분의 토론 얘기를 저희가 들었습니다. 실제로 서두에 말씀드린 것처럼 이 주제 발표와 패널 토론의 주제가 뭐 일정 부분 겹치는 것도 있지만 조금 광범위한 논의를 한다라는 측면에서 세션이 또 실제로 구분되어서 이렇게 논의가 된 것도 또한 굉장히 의미 있는 시간이었다라고 생각이 듭니다. 그래서 실제로 토론자분들께서 그 발표 내용과 관련한 구체적인 질문을 던져준 사례는 지금까지는 거의 없었던 것 같습니다. 없었던 것 같은데, 지금 우리가 토론이 진행되는 과정 중에 유튜브를 통해서 들어온 질문을 이제 답변하는 시간을 가져야 될 것 같은데요. 이건 이제 제가 읽어봤을 때 적정하게 답변해 주실 분이 이분이다라고 생각이 들어서 제가 말씀을 드리는데, 혹시 그분에 더 답변을 잘해 주실 분이 혹시 계시다면 기꺼이 추가적으로 말씀을 주셔도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 먼저 그 첫 번째 들어왔던 질문은 이 발제자분이 아닌 토론자분 중에서 우리 김한두 박사님께 이제 들어왔던 부분인데요. 이 자연모사 기술과 관련해 가지고 이게 환경적이고 사회적인 측면에서 어떤 혜택을 가져올 수 있는지 하나 하고, 그 다음에 자연 기반 해법을 위해서 이 자연모사 기술이 향후 어떻게 발전할 것이라는 계획이 있는지에 대해서 간략하게 답변 주시면 좋을 것 같습니다. 부탁드리겠습니다. 기기연구 김한두입니다. 마침 그 질문 올라온 걸 보고요. 제가 좀 간단하게 채팅창에다가 지금 좀 써놨습니다. 그래서 아마 이게 참고가 되실지 모르겠는데요. 그거를 보고 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 사실 그 자연모사 기술이라고 하는 거가 뭐 오늘은 자연모사 기술에 대해서 제가 설명하는 자리가 아니기 때문에 좀 간략하게 좀 이렇게 넘어갔습니다만, 지속 가능한 차세대 산업 발전과 새로운 블루 이코노미 시장을 창출할 수 있고, 또 전통적인 자원에 의존하지 않고 자연모사 기술을 기반으로 해서 선순환적인 경제, 사회 발전 방향을 제시할 수 있겠다라는 말씀을 드린 거고요. 또 하나, 자연모사 기술이 다루는 분야가 굉장히 광범위하지만 그 중에서도 에너지 쪽 얘기가 상당히 많습니다. 그러니까 아까도 제가 멜버른 시청사 말씀을 드렸습니다만, 거기에 이제 흰개미집을 모사한 건축물로서 에너지를 뭐 8, 90% 이상을 절감을 할 수 있는, 요즘 얘기하는 제로 에너지 빌딩에 가깝게 갈 수 있는 그런 기술들이라는 거죠. 그래서 현존하는 에너지원 확보 전쟁이 심화되는 시점에서 단위 에너지당 효율을 증대시키는 기술로서는 자연모사 기술을 따라갈 수는 없을 거다. 그래서 이런 기술들이 경제적인 효용 가치를 가지고 또 에너지 수입을 또 절감할 수 있는 효과도 볼 수도 있고요. 또 하나, 최근에 이제 뭐 녹색 성장 얘기를 또 많이 하고 있습니다만,
이런 그 자연모사 기술을 저희가 좀 주장하고 하는 거는 사실은 자연 생태계에 어떻게 친근하게 더 가까이 갈 수 있는 자연모사 기술을 가져갈 거냐. 그러니까 단순히 효율만 높이는 것도 중요한 부분이 있지만 거기에 더 좀 플러스해서 자연 친화적인 기술로서 어떻게 가져갈 거냐. 한마디로 우리가 반도체 산업을 하기 위해서는 굉장히 화학 물질이 많이 나오고 어려운 그런 환경적인 문제가 발생이 되어 있는데 사실 자연 생태계에 있어서는 나노 크기의 무슨 물질을 만들거나 할 때 그렇게 환경 오염 물질이 전혀 나오질 않는 거죠. 그러면 그런 자연 생태계의 그 물질을 어떻게 만들고 하는 거를 배워서 적용한다. 이런 거는 자연 생태계에도 굉장히 큰 역할을 할 수 있겠다라는 걸로서 큰 발전이 기대가 되고 있고요. 이왕 제가 그 말할 기회가 있어서 제가 한 말씀만 좀 더 좀 주시면 기회를 주시면 화면을 좀 혹시 띄울 수 있습니까? 공유를 한 장만 제가 좀 보여드리고 싶은데 가능한가요? 그냥 말로 설명을 드리겠습니다. 제가 아까 설명한 게 아니고 제 화면을 좀 띄우려고 그랬는데 지금 그 정부에서도 특히 과학기술부에서 탄소 중립 사회 구현을 위한 자연모사 기술, 지속가능 기술 확산 정책 기획 연구를 지금 수행하는 거 있습니다. 그래서 오늘 뭐 주제하고 뭐 1대1로 다 매치되는 건 아니지만 많은 부분이 지금 공감하고 있는 공동의 정책들이 나와주고 있고요. 탄소 중립 사회 구현을 위한 그 지속 가능 기술 기획 사업을 좀 하고 있고요. 오늘 저 참여해 주신 분들한테 제가 조만간 그 양해를 해주시면 설문지를 다 보내드릴 겁니다. 그래서 좋은 의견들도 좀 주시고요. 정책 제안 또는 뭐 이런 기술에 확산하기 위해서 어떻게 해야 될지 등등에 대해서 좀 좋은 조언을 해주시면 고맙겠고요. 마지막으로 한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 작년에 그 국회에서 시작된 게 하나 있는데요. 뭐냐면 청색 기술 활성화 법안이 지금 제안이 되어 있습니다. 여기서 이제 청색 기술이라는 용어는 뭐 많은 분들이 알고 계신 분들도 계실 텐데요. 지금 오늘 얘기하고 있는 자연 기반 해법, 이것도 청색 기술의 큰 범주에 같이 얘기를 할 수 있고요. 제가 얘기하고 있는 자연모사 기술도 청색 기술하고 거의 같은 개념이라고 보시면 됩니다. 그래서 지금 정부 차원, 국회 차원에서도 이 부분들을 어떻게 정책적으로 활성화시켜 나가고 또 기업 활성화할 건가에 많은 고민들을 하고 있는데요. 저는 오늘 그 나왔던 자연 기반 해법이라고는 NBS하고 청색 기술 개념을 같이 좀 접목해서 기왕 그 활성화 법안이 나갈 때 같이 반영이 될 수 있으면 좋겠다라는 바람입니다. 이상 설명드리겠습니다. 네, 그 김한도 박사님 그 답변을 잘 해주신 것 같고요. 그 수고 많으셨습니다. 그리고 우리 오늘 발제해주신 우리 조영아 선임 연구원님께 저희가 그 토론 중에 최낙준 과장님께서 그 특수 목적 기금 관련된 부분과 관련해서 이제 창설이 지금 그 재원 조달 방안과 관련해 가지고 해결 방안이 될 수 있다라는 의견을 주셨었고요. 그 부분에 대해서 한번 코멘트를 주시면 좋을 것 같고, 그리고 또 하나는 우리가 유튜브를 통해서 올라온 질문인데요. 이 지방정부나 중앙정부와 같은 기관의 재원 조달에 대한 의지를 하지 않고 이 MBS를 과연 이행할 방안이 있을까라는 고민을 하고 계신 분이 계십니다. 이 부분과 관련해서 같이 한번 답변을 주시면서 전체적으로 한번 마무리하시면서 정리를 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 부탁드리겠습니다. 네, 네, 아까 발표해 주신 내용 중에 한강수계기금, 최낙준 대표님께서 한강수계기금과 같은 특수목적 채권을 발행한다든가 기금을 조성하는 것에 대한 의견을 주셨는데 좋은 아이디어가 될 수 있을 것 같습니다. 다만 기금을 조성하는 것은 그 일종의 과세 부담을 가중시키는 것이기 때문에 그 기업이나 사회적으로
저항이 있을 수 있습니다. 조세 저항 같은 그러한 저항이 있을 수 있어서 충분한 준비와 공감대 형성이 우선되어야겠고요. 이것이 그 유튜브에서 질문 주신 내용하고도 연관이 되는 것 같은데 지방 정부 및 중앙 정부의 재원을 의지하지 않고 그 기금도 일종의 그 정부가 세금 형태의 어떤 기금을 받아서 집행하는 거기 때문에 정부의 재원이 될 수 있거든요. 지방 정부와 중앙 정부의 재원을 의지하지 않는 방안은 바로 민간 부분에 투자를 유치하는 그러한 기금이 될 것 같습니다. 다만 생태보건이 기업 투자를 얼마나 유치할 수 있느냐, 아까 말씀드린 것처럼 경제적인 효과를 정량화할 수 있는 그런 부분도 필요하겠지만 요즘에는 기업의 이미지가 굉장히 중요한 시대입니다. 기업의 이미지에 따라서 그 모 기업 같은 경우에는 그 CEO가 바뀌는 사례도 있었죠. 기업의 그 대표자가 바뀌게 되거나 아니면 기업의 흥망이 시민들의 이미지에 굉장히 연관이 되는 그런 사회가 되겠습니다. 지속 가능한 이미지를 통해서 어떤 홍보 효과나 기업의 이미지 향상을 통해서 매출 증대가 된다면 그것이 일종의 투자 유치의 하나의 방법이 되지 않을까 생각이 됩니다. 그러기 위해서는 일반 시민들의 의식이 굉장히 달라져야겠고요. 시민사회의 협력이 필요할 것 같습니다. 이런 지속 가능한 자연 기반의 어떤 도시 문제 해결이나 해법에 대한 기술 적용에 대해서 기업이 관심을 갖고 투자를 하기 위해서는 많은 시민들이 그렇게 투자하는 기업에 대해서 좋은 이미지를 갖고 그 기업의 제품을 산다든가 그 기업의 브랜드 가치가 높아진다든가 이러한 일들이 일어난다면 지금 우리나라에서 대부분 이루어지고 있는 사업들이 정보 유전형이라면 앞으로는 유럽처럼 그런 기업, 민간의 영역이 넓어질 수 있지 않을까 생각을 해보고요. 그 마지막 유튜브 질문에서 굉장히 오랜 시간이 걸쳐서 이러한 계획과 이행이 이루어지는데 지자체에 의존을 하다 보면 담당자가 매년 혹은 매달 바뀌기도 합니다. 한 해 안에 담당자가 3-4번 바뀌는 일도 있기 때문에 어떤 프로젝트의 지속 가능성에 큰 위협이 되고 있는데요. 지금 현재 상황에서 팁을 드리자면 지자체장 혹은 그 기관의 대표자와 이렇게 어떤 계획을 세운다면 적어도 시장, 군수, 지자체장이 바뀌지 않는 한 그 계획은 유지될 수 있습니다. 그렇지만 그 지자체장마저도 교체가 되죠. 그런 상황에서 우리가 다시 한번 할 수 있는 건 기업 영역에 민간의 자금이 투입되는 것이 훨씬 더 지속 가능한 투자 방식이 되지 않을까 생각이 들고요. 그러기 위해서는 시민사회의 역할과 일반 시민들의 의식 제고가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 저희 기술 개발에 있어서 시민들의 교육과 함께 의식이 같이 시민이 바라고 요구하는 아까 우성화 교수님께서도 말씀하셨는데 지역이 요구하고 사회가 바라는 생태계 조성을 위해서는 일반 시민의 역할이 굉장히 중요하고 함께 해야 되기 때문에 그것을 모바일 형태의 리빙랩 플랫폼을 만들어서 시민들이 생태에 대해서 의견을 주고 또 그걸 빅데이터화해서 개선하려고 하는 시도를 하고 있거든요. 이러한 시민과 기업과 정부가 함께 가야 하지 않을까 생각을 해보았습니다. 네. 우리 조영아 선임 연구원님께서 질문에 대한 답변을 완벽하게 해주신 것 같습니다. 해주신 것 같고 특히 마지막에 말씀 주셨던 부분처럼 사실은 기업과 그다음에 시민 그리고 정부가 이제 함께 해야 되겠지만 기업과 시민이 보다 더 주도적으로 참여할 수 있는 뭔가 어쨌든 그런 자리를 마련하는 그런 것들에 대한 고민도 필요할 것 같고 아마 이 부분과 관련해서는 우리보다 훨씬 더 앞서 있는 이런 국가들의 사례들이나 이런 것들도 큰 유익한 도움을 줄 수 있을 것이라고 생각이 듭니다. 기회가 된다면 그러한 어떤 사례를 공부할 수 있는 시간을 가진다면 오늘 시청해 주신 분들과 계신 분들 모두에게도 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 어떻게 오늘 제가 마무리를 해야 되는 겁니까? 아니면 국장님께, 사무국장님께 넘겨야 됩니까? 네. 우성화 교수님 고생 많으셨습니다. 네. 네.
지금까지 발표 그리고 토론에 참여해 주신 연사분들 너무 감사드리고요. 그리고 좌장을 맡아서 마무리를 잘 해 주신 오상원 교수님께도 감사 말씀드립니다. 맞습니다. 네. 본 프로그램은 이클레이 한국사무소 홈페이지를 통해서 다음 주에 다시 한번 확인하실 수 있고요. 다음 5차 웨비나는 자연 기반 해법 정책 평가를 주제로 7월 7일 수요일 3시에 다시 찾아뵙겠습니다. 지속적인 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 이것으로 지속 가능한 도시 자연 속에 답이 있다. 네 번째 웨비나를 모두 마치려고 하는데요. 마치면서 마지막으로 참여하신 연사분들 모두 손인사, 손 흔들면서 인사드리도록 하겠습니다. 모두 고생 많으셨습니다. 이것으로 마치겠습니다. 네, 수고하셨습니다.